Next topic, the role of commercial banks in economic development of a country. What are the ways, what are the role played by the commercial bank in order to develop the economy of a nation அப்படின்னு பார்த்தோன்னா first role capital formation. Bank play a very important role in creation of capital formation. Why the bank want to increase the capital formation means which is essential for the economic development of a country. They mobilize the small savings of the people scattered over a wide area through their network of branches all over the country and make it available for productive purpose. Every bank has branches in and around throughout the country. Such banks have savings by the people. Such all savings to combine together and create a capital formation for the nation's economic development. Nowadays, banks offer a very attractive schemes to induce the people to save their money with them and bring the savings mobilized to organize money market. Banks giving different attractive rate of interest in order to attract the people to save their fund in the bank. Such savings can be mobilized as an investment, then the capital formation will be increased. If the banks do not perform this function அந்த வேலையை செய்யாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா the savings either remain idle, people அப்படியே அவங்க காசு என்ன செஞ்சுருப்பாங்க, கேஷாக வச்சுருப்பாங்க, are used in creating other assets, example gold, which are low in scale of planned priorities. அப்படியே அவங்க ஐடியலாக கோல்டாக வச்சுருந்தாங்கன்னா such savings will not used in productive purpose. Second role, credit creation of credit. Banks create credit for the purpose of providing more funds for development projects. If bank have more money, then it will give investment, then the development of economy may increase. The credit creation leads to what? Increase in production, increase in employment, and increase sale and price, and thereby they bring about a faster economic development. See what a role played by them through what? Credit creation. Then channelizing the funds towards productive investment. Bank invest the saving mobilized by them for productive purpose. அப்படி மொபிலைஸ் பண்ணது ஸ்மால் சேவிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, வில்லேஜஸ்லாம் அவங்களோட பிரான்ச்சஸ்லாம் அந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொடக்டிவ் பர்பஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். த கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ரோல் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா, அது மட்டும் கிடையாது. அப்படி மொபிலைஸ் பண்ண அந்த ஃபண்டை பூல்டுனா சேஞ்ச். த சேவிங்ஸ் ஷுட் பி அலோகேட்டட் டு வேரியஸ் செக்டார்ஸ் ஆஃப் அ எக்கானமி வித் வியூ டு வாட்? Increase the productivity, productive purpose ki invest பண்ணணும். Then only it can be said to have performed an important role in the economic development. If the bank done this function, then only we can say the banks play a important role in order to develop the economy அப்படின்னு சொல்லணும். Fourth role, encouraging right type of industries. Many banks help in the development of right type of industries by extending loan to right type of persons. யாரால் இந்த எக்கானமிக்கு நிறைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுது, அவங்களால இன்கம் அதிகமாகுது, அவங்க இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து குட்வில் அப்படின்லாம் நம்பிக்கை இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு லோன் கொடுக்கறது. இன் திஸ் வே தே ஹெல்ப் நாட் ஓன்லி ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் ஆஃப் அ கண்ட்ரி, அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் மட்டும் டெவலப் பண்ணுறதில்ல, எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரிக்கு என்ன செய்கிறாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. தே கிராண்ட் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஹூஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் இன் கிரேட் டிமாண்ட். யாரோட ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பர்சன்ஸ் பார்த்து கடன் கொடுப்பாங்க. பட் வி நோ தட் சம் பர்சன்ஸ் ஆர் கெட்டிங் மோர் லோன் அண்ட் தே டிடன்ட் ரீபேட் அண்ட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் அவர் கண்ட்ரி. எக்ஸாம்பிள் பர்சன்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது. சரி, அந்த கிரேட் டிமாண்ட் இருக்கிற பர்சன்ஸ் கொடுக்கறனால அந்த மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, த டர்ன் இன்க்ரீஸ் தேர் ப்ராடக்ட்ஸ் பை இன்ட்ரடியூசிங்
new methods of production and assist in rising what national income of a country. அவங்களால நேஷனல் இன்கமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சம்டைம்ஸ் சப்ரைம் லெண்டிங் இஸ் ஆல்சோ க்ளோன். இம்பார்ட்டன்ட் இல்லாத டிமாண்ட் இல்லாத குட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் கொடுக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும். அதான் மேலே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அவங்க மாதிரி. This is how there was an economic crisis in the year 2007-8 in the USA. அப்படி அந்த மாதிரி லோன் கொடுத்ததுனால 2007-8 யூஎஸில் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் வரக்கான காரணமாகிடுச்சு. தென் பேங்க்ஸ் மானிட்டைஸ் டெப்ட். ஃபிஃப்த் ரோல், கமர்ஷியல் பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் த லோன் டு பி ரீபேட் ஆஃப்டர் சர்டன் பீரியட் இன்டு கேஷ். கடன் கொடுத்த கொஞ்சம் பீரியட் கிடச்சி என்ன செஞ்சுருவாங்கன்னா கேஷாக மாற்றிட்டு which can be immediately used for business activities. ஏன்னா மாடர்ன் பிஸ்னஸ் இஸ் டன் த்ரூ கிரெடிட், கடனில் தான் நடந்துகிட்ருக்குது. we cannot be avoid. அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த கடனில் கொடுத்த திரும்ப வரலைன்னா அங்கே பிஸ்னஸ் என்ன ஆயிரும், லாக் ஆகும், கேபிட்டல் லாக் ஆகும். அப்போ கேபிட்டல் லாக் ஆகும்போது ப்ரொடக்ஷன் மே ஆல்சோ ரெடியூஸ். ப்ரொடக்ஷன் ரெடியூஸ் ஆகும்போது அப்போ இந்த பேங்க் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த ப்ரொடியூசர் அந்த மேனுஃபேக்சரர் மேலே இருக்க நம்பிக்கையின் பேரில் அவங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க. எ பேங்க் ஆர் லெண்டிங் மணி பை டிஸ்கவுண்டிங் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். பிஸ்னஸ் கன்சர்ன்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு கேரி அவுட் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வித்தவுட் எனி இன்டரப்ஷன் டிஸ்டர்ப். அப்படியே அந்த பேங்க்கு அந்த நேரத்தில் கடன் கொடுக்கும்போது அவனோட பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணலாம், எந்த டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் கன்டினியூ பண்ணிகிட்டே போகலாம். எக்கானமி டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. Then finance to government. Government is acting as a promoter of industries in underdeveloped countries for which finance is needed for it. இந்தியா மாதிரி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் கவர்மெண்ட்டாக என்ன செய்ய முடியும், இண்டஸ்ட்ரீஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பணம் கொடுக்கணும். Banks provide long-term credit to government by investing their funds in government securities and short-term finance by purchasing treasury bills. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லாங் டேர்ம் கிரெடிட் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம்க்கு அவங்களோட ட்ரெஷரி பில்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இது மாதிரி நம்மளோட ஆர்பிஐ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா 68,000 crores the government of India in the year 2018-19. This is 99% of RBI's surplus. ஆர்பிஐயோட சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட் அந்த 68,000 crores ருப்பீஸ் வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. நீ நியூஸ் ரெகுலராக பார்க்குறாச்சுன்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நிறைய அந்த ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. அடுத்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் இஸ் அ செவன்த் ரோல் டன் பை த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ். ஆஃப்டர் த நேஷனலைசேஷன் ஆஃப் பிக் பேங்க்ஸ் த பேங்கிங் இண்டஸ்ட்ரி ஹாஸ் க்ரோன் டு எ கிரேட் எக்ஸ்டென்ட். வித்தின் 2-3 monthஸில் கூட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து சில பேங்க்ஸை வந்து நேஷனலைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸ்மால் பேங்க்ஸ் எல்லாம் அந்த ரிட்டர்ன் அதிகமாக வர பேங்க்ஸ் எல்லாம் பிக் பேங்க்ஸோட வந்து மெர்ஜ் பண்ணாங்க. இதுக்காக தான் grown to a great extent. Then banks branches are opened frequently, which leads to creation of new employment opportunities. அந்த ஏரியாவில் நிறைய கடன் கொடுப்பாங்க, அங்கே எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். தென் பேங்க்ஸ் ப்ரமோட் என்டர்பிரனர்ஷிப். என்டர்பிரனர்ஸ் மீன்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ். In recent days, banks have assumed the role of developing entrepreneurship, particularly in developing countries like India, by introducing new entrepreneurs. இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கூட ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து நிறைய அந்த வேலை இல்லாமல் போன அன்எம்ப்ளாய்டு பர்சன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு ஏதாவது தொழில் தொடங்குறதுக்கான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஒரு 22,000 crores இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நீ நியூஸ் பார்க்குறாங்க அதில் தெரிஞ்சிருக்கலாம். டு டேக் அப் அ வெல் ஃபார்முலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் கவுன்சிலிங் சர்வீஸ் லைக் டெக்னிக்கல் அண்டு மேனேஜரல் கைடன்ஸ் இதெல்லாம் பேங்க் பண்ணிகிட்ருக்குறாங்க. அண்ட் பேங்க் ப்ரொவைட் 100% credit ஃபார் worthwhile ப்ராஜெக்ட்ஸ். வெதர் இட் இஸ் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் குட் அப்படின்னு தெரிஞ்சாங்கன்னா 100% கடன் கொடுப்பாங்க. which is also technically feasible
and economically viable help on. Thus commercial banks help for the development of entrepreneurship in the country. These are the role played by the commercial banks in order to develop the economy. Then non-banking financial institution NBFI. Non-banking financial institution or non-banking financial company NBFC. This is also a financial institution that does not have full banking license or is not supervised by the central bank. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த பேங்க்ஸு அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸில் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸோட சூப்பர்வைசனில் நடந்துகிட்ருக்கும். ஆனால் இந்த நான் பேங்கிங் என்பிஎஃப்ஐ என்பிஎஃப்சி எல்லாம் அந்த சென்ட்ரல் பேங்க் கண்ட்ரோலில் வராது. The NBFIs, non-banking financial institutions, do not carry on a pure banking business. இருந்தாலும் they will carry on other financial transaction. They receive deposits and they give loans. இது அந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் பண்ணுறாங்களே அதே ஒர்க்கை இதே இவங்களும் பண்ணுறாங்க. And they mobilize people's savings and use the funds to finance expenditure on investment activities. அந்த கமர்ஷியல் பேங்க் செய்கிற மாதிரியே இவங்களும் என்ன செய்வாங்க, கடை வாங்கி அடுத்தவங்களுக்கு கடன் கொடுப்பாங்க. டெபாசிட்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்தவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக ஃபினான்ஸ் பண்ணுவாங்க. In short, they are institutions which undertake borrowing and lending. சிம்பிளாக சொல்லியிருக்காங்க பற்றியா, கடை வாங்குவாங்க கடன் கொடுப்பாங்க. They operate in both the money market and also capital market. இதெல்லாம் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன், நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ். The non-banking financial institution can be broadly classified into two categories. One is stock exchange and another one is other financial institutions. Stock exchange, you know, Bombay Stock Exchange, Nifty, National Stock Exchange எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதான் ஷேர் மார்க்கெட். அதர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ், ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன்ஸ், சிட் ஃபண்ட்ஸ், building societies, issue houses, investment trust, unit trust and insurance companies. இவங்கெல்லாம் யார், other financial institutions come under the non-banking financial institutions.